اچھا سر یہ اگر ہم صرف دیکھنے والوں کے لیے بتا سکیں کہ ان وہیکلس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم جب آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان جو چین اے پی سی ہے ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں. اوکے. اور ساتھ میں جو ہے سپورٹ میں ہمارے جو بلٹ پروف گاڑیاں ہیں یا سپورٹ میں جو ٹائر اے پی سیز ہیں اوکے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں. اسی علاقے میں جب ہم اندر جاتے ہیں جہاں سے علاقوں کی موومنٹ اور دریا کا یہ بیلٹ اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس سائڈ پہ صرف ہم جو یہ چین اے پی سی ہے سب اس کا ہم استعمال کرتے ہیں کیونکہ صرف یہی سیکیور یہ سیفسٹ پاسبل وہیکل ہے جو ہمارے پاس رنگا خان پولیس کے پاس ہے. جی جو سیفسٹ پاسبل جو وہیکل ہے یہ آرمرڈ جو ہے اے پی سی اس کا ہم استعمال کرتے ہیں. اس میں یہ کہ جو ہم بلٹ وغیرہ ہیں وہ اس کو ہٹ نہیں کر سکتی وہ اس کو کراس نہیں کر سکتے. تو یہاں آپ کے پاس آنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ اندر سے یہ راستہ اندر کھول لیجیے. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، مجھے بہت اچھا لگا. ماشاءاللہ دیکھیں جی یہ کتنا ینگ جوان ہے ہمارا اور ظاہر ہے یہ یہاں کے لوگوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر موو کر رہے تھے آگے. ہم نے بھی ذرا ان سے ریکویسٹ کی. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد جواد. کب سے ہیں آپ فورس میں؟ سر 2019 سے ہوں. سو بینگ ان کچا یہ کیسا ایکسپیرینس ہے؟ ظاہر obviously ہم تو وہاں بیٹھ کے خوفزدہ ہو رہے ہوتے ہیں. جی سر. ہاؤ ڈز اٹ فیل؟ کیسا لگتا ہے؟ سر حوصلے جو ہمارے نا بلند ہوتے ہیں اور جب ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے جو جوان شہید ہوتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمیں نا آرڈر ملے ہم ان کو نا مار دیں جو ہمارے جوان کو زخمی کرتے ہیں. صحیح. وہ تکلیف ہوتی ہے اس سے کیونکہ آپ کے ساتھ کے دوست ہوتے ہیں سب جن کے ساتھ. تو یہاں بھی مجھے سر آپ بتا رہے تھے کہ جی ابھی دیکھیں جس طرح اس جوان نے آپ سے کہا کہ یہ اے پی سیز کے اندر یہ وہ ٹیم ہوتی ہے جو کہ بالکل فرنٹ لائن پہ جا کے ڈاکوؤں سے لڑتے ہیں. دے آر ویل ٹرینڈ، دے آر ویل آرمڈ، ویل بلڈ ماشاءاللہ. کیا ویل بلڈ. آپ دیکھیں یہ ینگ ہمارے اس طرح کے جوان اور دیکھیں یہ آپ کے سامنے جو اس نے ابھی بات کی یہ ان کا حوصلہ ان کی کرش یہ بتا رہی ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے جو ہمارا نقصان ہو جاتا ہے تو ہم پیچھے نہیں ہٹتے، ہم آگے ان کی پیچھے جو نا وہ جانا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم آگے ان کو جو خوفزدہ نہیں ہوتے. تو یہ ایک ان کا حوصلہ ہے. اور یہ ٹیم جو ہے ہماری یہ پراپر کچے میں اے پی سی سے ہم لانچ کرتے ہیں. یہ فرنٹ لائن سولجرز ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے. آپ ہمارا فخر ہیں، خوش رہیں، سلامت رہیں. ویری ویل ڈن ماشاءاللہ. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ آپ تو بڑے ماشاءاللہ. کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ. کیا نام ہے سر آپ کا؟ دلشاد. تو آپ ظاہر فرنٹ پہ ہوتے ہیں ہر وقت جانے کے لیے اندر کچے کے علاقے میں. آپ کا کبھی ہوا اپنا سامنا؟ کئی بار ہوا ہے. تو کیسا اس وقت ظاہر بڑا ایک پریشان کن صورتحال ہوتی ہے. ہم تو ظاہر جب اپنے گھر میں ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں خبریں تو بہت سارے لوگ تو ٹی وی پر دیکھ کر خوفزدہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ تو فیلڈ کے اندر ان کا آمنا سامنا کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت کیا جذبہ ہوتا ہے آپ کا؟ کیا احساسات ہوتے ہیں؟ خوفزدہ تو نہیں ہوتے لیکن فائٹ چل رہی ہوتی ہے. اگر خوفزدہ ہوں گے تو نقصان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ اپنی امان میں رکھے آپ کو. زندہ باد. اچھا لیکن یہ اس گرمی میں اور اس ہبس کے موسم میں اس وہیکل کے اندر موو کرنا یہ بھی تو اٹ سیلف ایک چیلنج ہے. ظاہر آپ نے ایک بلٹ پروف جیکٹ بھی پہن رکھی ہے اور ظاہر ہے تو یہ ان چیلنجز کے بارے میں ذرا بتائیے. لیکن سیفٹی کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے خواتین حضرات، یہ بڑی داد دینی پڑے گی سر. اگین ظاہر ہے یہ ہمارے جوان ہیں. وہی بات کہ ہم جہاں پولیس ڈپارٹمنٹ کی خامیاں اور کوتاہیاں دکھاتے ہیں یہ ہمارا فرض ہے کہ ان سب کو بھی سلام پیش کریں. سلامت رہیں ماشاءاللہ. اللہ ان سب کو اپنی امان میں رکھے. ذرا آپ یہ دیکھیے کہ یہاں ابھی یہ اس کی چھت کھلی ہے تو ہمیں بیٹھنا مشکل ہو رہی ہے بیکاز ظاہر ہے یہ چاروں طرف فولادی چادریں لگی ہوئی ہیں اور اس کے اندر جو اکوپمنٹ ہے، جو بیٹریز ہیں، جو باقی چیزیں ہیں، جو بو ہے تیل کی، وہ بہت مشکل ہے یہاں بیٹھنا یا کچھ وقت گزارنا. لیکن ان وہیکلز میں بیٹھ کر، آرمڈ وہیکلز میں بیٹھ کر خوفناک ترین علاقوں میں جانا، وہاں ایک خطرناک دشمن کا سامنا کرنا، مقابلہ کرنا، جان ہتھیلی پر رکھ کر جہاں کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ بڑے جگرے کی بات ہے، بڑے حوصلے کی بات ہے اور ہم سب داد دیتے ہیں ان جوانوں کے حوصلے کی. اینڈ اگین ان کو لیڈ کرنے والے آفیسر جو عام طور پر کچے میں پائے جاتے ہیں. میں سچی بات آپ کو بتاؤں، ہم نے بہت بار ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو ہمیں یہی معلوم ہوتا تھا کہ سر کچے میں ہیں. ماشاءاللہ سر جی یہ بہت ضروری ہوتا ہے. ڈھیر ساری دعائیں آپ کی سلامتی کے لیے بھی اور آپ کی فورس کی سلامتی کے لیے. آئیے سر، یہ ابھی جس طرح ہم بات بھی کر رہے تھے کہ یہاں موجود رہنا اٹ سیلف آلدو کہ ظاہر ہے یہ اٹ سیلف بھی ایک رسک ہے. کسی بھی وقت کہیں سے بھی وہ ظاہر ہے حملہ آور ہو سکتے ہیں. تو یہاں بھی آپ بتا رہے تھے انسیڈنٹ ہو چکا ہے آلریڈی. اسی پوائنٹ پہ 2 سال پہلے جو ہے ہمارے 3 جوان شہید ہوئے تھے. اگر آپ یہ دیکھ سکیں کہ اس طرح کا جو راستے بنے ہوئے کمات کی جو اگر ہائٹ آپ دیکھیں یہ ہزاروں ایکڑ میں یہ اکراسی پھیلی ہوئی ہے اور ساتھ میں دریا سندھ جو ہے پانی ہے، دریا ہے وہاں سے. تو یہ رات کے ٹائم میں یا ایون ڈے ٹائم میں جہاں پر
ये खुफिया तरीके से आके कमात के अंदर ये बैठ जाएंगे और इसी पॉइंट को इन्होंने यहाँ पर हमें हिट किया था और हमारे जवानों ने भी इक्वल रेस्पॉन्ड किया था। ये 2 साल पहले की बात है। और उसके बाद हमने ये जो चौकियाँ हैं, ये जो पुलिस पोस्ट हैं कच्चे में, इनको हमने और मज़ीद स्ट्रेंथन किया है। उनको और मज़ीद जो है हमने सेव करने की कोशिश की है कि जब यहाँ से कोई भी क्रॉसिंग हो या जहाँ पर कोई भी इस तरह की इत्तला हमें मिल जाए तो हम फौरी तौर पे हम यहाँ से मूव करते हैं। सर एक व्हीकल और भी अगर सर दिखा सकें और बता सकें कि जवान किन हालात में, किन सिचुएशंस में जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं, अल्लाह अपनी ईमान में रखे आपको। जब जा रहे होते हैं फील्ड में अंदर जी सर, तो कच्चे के इलाके से तो वैसे ही हमें नाम सुन के डर लगता है, तो आप कैसा फील कर रहे होते हैं? अल जहादु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में अल्लाह की खातिर ना बेलौस लड़ें। तो इसी जज्बे के साथ सर हम मैदान जंग में उतरते हैं सर। तो ये हमारे लिए सर एक खुशी का लम्हा ये होता है कि हम एक महाज पर लड़ रहे होते हैं। जो इसके मुतालिक हम लोगों ने सुना है कि ये गज़वा हिंद जो है ना वो यहाँ से शुरू होती है। तो हम मेरा जज्बा जो है अल जहादु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में आप बिल्कुल लोगों की हिफाजत के लिए, अवाम की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। आपका कभी इनकाउंटर हुआ, कभी आमना सामना हुआ? जी सर, एक गोली सर मुझे यहाँ पर लगी हुई है सर। अल्लाह अकबर। ठीक है, तो दूसरी दफ़ा जब अटैक हुआ है तो यहाँ पर सर मेरे 70 टाकेस भी लगे हुए हैं। जी बिल्कुल नजर आ रहे हैं। तो अल्लाह का लाख शुक्र है सर। क्या बात है। तो सर जिस दिन हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं तो यही हमारी पहली गाड़ी पहुंची थी। किसने रेस्पॉन्ड किया था? जो 4 से 5 मिनट के अंदर सर हम लोग पहुंचे वहाँ पर और हम लोगों ने वो अच्छा रिस्पांस दिया अपनी जानिब से कि हमारे जो जवानों की जो डेड बॉडीज थी या हमारे वेपन्स पड़े हुए थे या बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट, जो और भी ढेर सारा सामान था, उसकी हम लोगों ने जाके हिफाजत की है। बाकी कुछ चीज़ें मुकद्दर में होती हैं, मौत अल्लाह ताला के हाथ में है सर। और ज़ाहिर ये तो शहादत की मौत है जिस पे हम सबको फ़ख्र है, अल्लाह अपनी अमान में रखे सबको। लेकिन हर एक ने दुनिया से जाना, अगर इस तरह से कोई जाता है शान से तो क्या बात है। सुभान अल्लाह सर। सर मैं एक नारा लगाना चाहता हूँ। जरूर लगाएं, सारे मिलकर लगाएं। पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी, या अली, जिंदाबाद। क्या बात है जी, माशाल्लाह। ये आप जरा देखिए ख़वातीन हज़रात, ये एक ऐसी व्हीकल है कि जिसमें हवा का गुजर नहीं हो सकता, कोई एक सुराख, कोई एक छेद भी नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए कि ज़ाहिर है बुलेट आर पार हो सकती है और किसी की जान जा सकती है। जी, जितने भी इस एपीसी की ओपनिंग से जब हम ऑपरेट कर रहे होते हैं तो वो तमाम के तमाम हम उसको अंदर क्लोज रखते हैं। ज़ाहिर बात है इसमें कोई एयर कंडीशन या उस एक अलग मशीनरी है। ये फाइटिंग हमारी एपीसी है जो कि उस दिन भी जिस तरह भी इस जवान ने आपको बताया कि जब डाकुओं ने अटैक किया, दिस वाज अ टीम जिन्होंने फौरी तौर पर रेस्पॉन्ड किया और इन्हीं जवानों की रेस्पॉन्स में जब हमारे जवान शहीद हुए तो एक डाकू मारा गया और एक डाकू जो है वो ज़ख्मी भी हुआ। वेपन्स का एक तकाबुली जायज़ा लें या मुआजना करें तो जो कच्चे के डाकू हैं उनके पास किस तरह के वेपन। आई रिमेंबर आज से 10-12 साल पहले मुझे इत्तेफाक हुआ सिंध की जानिब से सुल्तूशर जो बड़ा मशहूर डाकू था, उसके इलाके में जाने का, वहाँ मुख्तलिफ जो डाकुओं के गैंग्स थे उनसे मिले, उनका वेपन हमने देखा। उस ज़माने में भी उनके पास वो बड़े बड़े जो मार्टर गोले फेंकने वाले आलात थे जिनको वो पपीता कहते थे। जी जी जी। फिर ज़ाहिर है वो रॉकेट लॉन्चर तो बहुत बच्चों के पास वहाँ मौजूद थे, G3 गन्स, और आज से 13 साल पहले। इस वक्त क्या कंडीशन है वेपन्स के एतबार से, वो कितने इक्विप्ड हैं? देखिए डाकुअर्स जो हैं दे आर वेल इक्विप्ड। उनके पास हैवी किस्म की वेपनरी मौजूद है, सोफिस्टिकेटेड, जिसमें RPG-7 हो गया, जिसमें RR-75 मार्टर गन जो ना इवन एपीसीज को भी नुकसान दे सकते हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन वो भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और जिस तरह पपीता, आपने इनका जो लोकल ज़बान में ये किसको पपीता कहते हैं, किसको हश्टुंडा कह रहे होते हैं, किसको दश। हश्टुंडा जो ना ये लोकल ज़बान में ये जो डाकू बोल रहे होते हैं वो इनका एक मार्टर गन है, जिसके ज़रिए किसी बिल्डिंग को भी उड़ा सकते हैं या जिसके ज़रिए इवन एपीसीज को भी। और ये लोगों के पास है डैमेज के बिल्कुल दे आर इक्विप्ड विद दी हश्टुंडा या जो मार्टर गन है वो भी इनके पास मौजूद है। और अगेंस्ट दोस वेपन्स जो इनके पास है, हमने उनकी लड़ाई करके उनसे वो मुगी भी वापस किए हैं। और ये भी आपको मैं बताऊं कि इसी 3 महीनों के अंदर कोई 33 डाकुअर्स हैव बीन किल्ड। इनके 33 जो डाकू हैं वो मारे जा चुके हैं और 50 से ऊपर जो डाकू हैं वो ज़ख्मी हुए हैं इनकाउंटर्स में। और इसी तरह 3 जो डाकू हैं जिनके सर के ऊपर जो करोड़ से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से इनाम मुकर्रर था,
वो भी इसी ऑपरेशन के दौरान पकड़े गए हैं। जिंदाबाद। और ये ज़ाहिर है, ये जितनी भी कामयाबियाँ सर बता रहे हैं, ये तभी मुमकिन है कि जब ऑफिसर्स इस तरह से फील्ड में, SDPO साहब के भी हम देख रहे हैं माशाल्लाह, एंड अगेन हम देख रहे हैं कि बहुत ही मेक श्योर किया जा रहा है कि सिक्योरिटी को यहाँ यकीनी बनाया जाए। बट स्टिल अगर वो इतने इक्विप्ड हैं, जिनके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं, जिनके पास मार्टर गोला फेंकने वाली मशीन्स हैं, तो ऑब्वियसली हम सब उनके निशाने पर हो सकते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद जो पुलिस की हाई कमान है डिस्ट्रिक्ट की, वो अगर यहाँ मौजूद है, DPO साहब खुद यहाँ मौजूद है, तो दैट शोज़ के अच्छा टीम वर्क यहाँ पे हो रहा है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से? माइक आप ही पकड़ लें ज़रा, फिर मिजाज अच्छे हैं आपके? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। ये हमें तो देख कर ही जो है ना, सच्ची बात है, एक तरह से वो खौफ महसूस होता है। आप जब आमने सामने होते हैं, जब जाते हैं किसी मिशन के लिए, तो आपके क्या एहसासात होते हैं? आपकी फैमिली भी ज़ाहिर, वो क्या कहते हैं घर वाले? एहसासात जज्बात होते हैं, एहसासात नहीं। जज्बात जो हमारे हैं वो हमारे मुल्क कौम के लिए, हमारी आवाम के लिए, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो इधर के लोगों की हिफाजत है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हम इनके मुहाफिज हैं, हमने ही इनकी हिफाजत की। अल्लाह आपको सलामत रखे। जी जी बिल्कुल। सलाम है आपको। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर बहुत बहुत शुक्रिया।